मिथुन राशि मिथुन लग्न जेमिनी साइनेर जातक जातिकादेर क्षेत्रे मंगलेर राशि परिवर्तनेर कारणे आपनादेर जीवने ठीक की परिवर्तन सम्पादित होबे से विषये प्रतिवेदने आमरा विस्तारित आलोचना करब। प्रसंगक्रमे आपनादेर जानिये राखी पयला जून शनिवार बिकाल 3:51 मंगल राशि परिवर्तन करे आपनादेर लाभ भाव अर्थात 11th हाउसे स्वगृहे गोचर करबे। एटी वन काइंड अफ रुचक नामक जोग, जदिओ प्रपार वेते नय तबुओ राजयोगेर थेके कोनो अंशे कम नय। और मंगल सेखानेई थाकबे 12 जुलाई शुक्रवार सन्ध्या 7:12 पर्यन्त। ताहले पयला जून थेके 12 जुलाई आपनादेर लाभ भावेर अधिपति स्वगृहे गोचर करछेन। एटी किन्तु आपनादेर क्षेत्रे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं समय सुयोगे सद्व्यवहार किभाबे करबेन से विषये प्रतिवेदने आमरा विस्तारित आलोचना करब। प्रसंगक्रमे एও আপনাদের জানিয়ে রাখবো मंगल যখন রাশি পরিবর্তন করবে করে যখন আপনাদের লাভভাবে গোচর করবে তখন मंगल रोहिणी नक्षत्रे থাকবে অর্থাৎ চন্দ্রের নক্ষত্র रोहिणी नक्षत्रे। তারপর কিন্তু मंगल নিজের নক্ষত্র মৃগশিরা নক্ষত্রে গোচর করে যাবে। তারপর রাহুর নক্ষত্র আদ্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করবে এবং 29 জুন প্রবেশ করে যাবে বৃহস্পতির নক্ষত্র পুনর্বসু নক্ষত্রে। स्किप ना करे पुरोटाई शुनबेन यदि भिडियोटिर प्रकृत मर्मार्थ उपलब्धि करते चान। परिशेषे कोनो प्रतिकारेर प्रयोजन पड़ले जेमन आलोचनाय थाकी तेमनटी तो आछी। देखुन मंगल के बला हयेछे वारलर्ड, युद्धेर देवता, ग्रहदेर सेनापति। आमादेर रक्तेर साथे मंगलेर सम्पर्क, मंगल ग्रहेर रंगई तो लाल। आबार हाई बीपी लो बीपी बा हिमोग्लोबिनेर प्रब्लेम आलसेमी भाव काज करा एगुलिओ मंगलेर कारणे हये थाके, बैड मार्क्सेर एफेक्ट। एछाड़ाओ কোনো মহিলার চাটে তার বয়ফ্রেন্ড বা তার হাজব্যান্ড কিন্তু মঙ্গলই হয়ে থাকে। তাহলে মঙ্গল দেখে আপনার স্বামী কেমন হবে সেটি কিন্তু আমরা জানতে পারি। আবার এই মঙ্গলই কিন্তু আইটি সেক্টর, রিয়েল এস্টেট, আর্মি, পুলিশ, ডিফেন্স, অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি, ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, স্পোর্টস বা খেলাধুলোর জগৎ, মেডিকেল লাইন বা নেটওয়ার্কিং, মার্কেটিং, অ্যাক্টিভ ইনকামে সবই কিন্তু মঙ্গলের ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে পড়ে। তাহলে বুঝতেই পাচ্ছেন मंगल কতটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রহ আর সে আপনাদের লাভভাবে গোচর করতে চলেছেন। দেখুন এই যে আলোচনাটি আমরা এখন করব এই আলোচনাটি কিন্তু ইন জেনারেল প্রেডিকশন হতে চলেছে। এই পৃথিবীতে যতজন মিথুন রাশির জাতক জাতিকা আছেন তাদের প্রত্যেকের জন্য। আপনি যদি চান আপনার ব্যক্তিগত ন্যাটাল চার্টের সাথে সাথে বর্তমান প্ল্যানেটারি ট্রানজিটের চার্ট বা গ্রহগত গোচরের ছককে একসাথে কম্বাইন করিয়ে 100% অথেন্টিক পার্সোনাল বা ব্যক্তিগত গণনা एनी टाइम आमादेर काछे करातेई पारेन। एजন্য स्क्रिने आमरा नाम्बार दिए थाकी, फेस टू फेस अफिसे एसे साक्षात करते पारेन बा बाई फोन आपनारा किन्तु कन्सालटेंसि ग्रहण करतेई पारेन। तो चलुन आलोचनाय प्रवेश करा जाक। मिथुन राशि मिथुन लग्न जेमिनी साइनेर जातक जातिकादेर क्षेत्रे आपनादेर राशिर अधिपति बुध। और स्क्रिने आपनारा जे चार्टटी देखते पाच्छेन एटी मिथुन राशिर जातक जातिकादेर 2024 सालेर पयला जून ग्रहगत गोचरेर छकटी केमनटी किन्तु देखाबे। देखुन मंगल आपनादेर लाभभावेर अधिपति लाभभावेई गोचर करेছে, स्वगृहे अवस्थान करছেন, जार फलस्वरूप की आपनारा प्राइमारि लेभेले सुविधा पाबेन से विषये आलोचना करब। तबे तार आगे जानिए राखी मंगलेर किन्तु चतुर्थ दृष्टि आपनादेर परिवार, बाणी एवं अर्थेर भावे थाकबे। मंगलेर पूर्ण दृष्टि थाकबे आपनादेर शिक्षा, प्रेम एवं सन्तान सन्ततिर भावे। और मंगलेर अंतिम दृष्टि अष्टम दृष्टि थाकबे स्वगृहे अर्थात रोगऋण शत्रुर भावे। और आपनादेर रोगऋण शत्रु भावेर अधिपतिओ मंगल निजेर घरके किन्तु तार अंतिम दृष्टि दिए देखबेन। एबार शर्टे यदि आमरा प्रथमे आलोचना करी ताहले बोलबो देखुन मंगल जेहेतु आपनादेर 6th हाउस एवं 11th हाउसेर लर्ड, ताहले ए समय किन्तु आपनारा जेखाने जार साथे साक्षात करबेन सेखान थेके किन्तु कोनो ना कोनो प्रफिट आपनारा गेन करबेन। प्रफिट इन टार्म्स अफ मानी, नलेज, एडुकेशन, इनफरमेशन, एनी काइंड अफ प्रफिट होते पारे। এবং এই সময় আপনারা যারা লোনের জন্য খাটাখাটনি করছিলেন লোন প্রাপ্তি আপনাদের হতে পারে। আর ক্যারিয়ারের দিক থেকে দেখতে গেলে ক্যারিয়ারে এই সময় আপনারা একটা গ্রোথ করবার, ক্যারিয়ারে নতুন কোনো কিছু গেইন করবার চান্স পাবেন। আর সেটি আপনাকে স্যাটিসফাই করবে এবং আপনার বিভিন্ন মনস্কামনা পূর্তি হতে চলেছে মনস্কামনার। এর সাথে সাথে বিজনেসম্যান যারা আছেন তারা আর্থিক মুনাফা লুটতে চলেছেন এবং মোটা অঙ্কের টাকা কামাবেন যা আপনাদেরকে স্যাটিসফাই করবে। এর সাথে সাথে আপনারা কিন্তু এ সময় আপনাদের টাইম সেভিং যদি কোনো কাজ থাকে সেখানে আপনারা সময় না দিয়ে যতটা সম্ভব হার্ড টাস্ক করতে পারেন, যতটা কঠোর কায়িক পরিশ্রম করতে পারেন সেটিই কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে বেটার। আর যদি সম্পর্কের দিক থেকে দেখা যায় তাহলে আপনার জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনীর সাথে
আপনাদের সম্পর্কের মজবুতি কিন্তু বৃদ্ধি পেতে চলেছে। আপনারা আবার রোম্যান্টিক মুডে ব্যাক আসতে চলেছেন। এই সময়ে কিন্তু আপনারা নিজেদের মধ্যে একটা উইল পাওয়ার ইনক্রিজ হতে লক্ষ্য করবেন। আপনাদের কনফিডেন্স লেভেল গেন করবে। আপনাদের কিন্তু আপনাদের নিজেদের মধ্যে একটা জোশ থাকতে চলেছে, একটা এনার্জি থাকতে চলেছে, যা আপনাদেরকে এগিয়ে যেতে অনেকটা সাহায্য করবে। আর মঙ্গলের এই যে পরিবর্তন, এটি বিশেষ করে আপনাদেরকে কিন্তু বিভিন্ন কোলাবোরেটিভ স্পিরিট দেবে। আর এজন্য এ সময় কিন্তু আপনাকে সব কিছু যে তড়িঘড়ি করে করলে কিন্তু হবে না, ধীরে সুস্থে আপনাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। এ সময় সোশ্যালাইজেশন আপনারা অনেক বেশি করবেন, অর্থাৎ সমাজে মানুষজনের সঙ্গে অনেক বেশি মিশবেন আপনারা এ সময়। তবে হ্যাঁ, আপনি কিন্তু একসাথে 10 জায়গায় এক টাইমে যেতে পারবেন না। তাহলে আপনাকে ফোকাস করতে হবে যে কোন কোন অর্গানাইজিং গ্রুপের সাথে আপনি বেশি অ্যাক্টিভিটিস করবেন, কে আপনার সবথেকে বেশি কাছের বন্ধু আর কাকে আপনি এড়িয়ে চলতে পারেন। তাহলে ফোকাস কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবারও বলছি, আ ম্যান উইদাউট আ নেম ইজ লাইক আ শিপ উইদাউট আ রাডার। এটিকে আপনাদের এ সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার নেটওয়ার্ক, আপনার সোশ্যাল স্ট্যাটাস, এগুলি কিন্তু আপনার এ সময় মূল সম্পদ হতে চলেছে, অর্থাৎ দ্য গ্রেট অ্যাসেট হতে চলেছে আপনার ক্ষেত্রে। এ সময় সোশ্যাল মিডিয়াতে যাদের প্রেজেন্স আছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা কেরিয়ার গড়ছেন, তাদের কিন্তু হঠাৎ করে মাত্রা অতিরিক্ত পপুলারিটি পাওয়ার চান্স আছে। ইভেন ইউ ক্যান গো ভাইরাল। আপনারা কিন্তু এ সময় ভাইরালও হয়ে যেতে পারেন। তবে খুব সাবধান থাকতে হবে। সামান্য একটা ছোট্ট ভুল কিন্তু আপনাকে কিন্তু সমাজ মাধ্যম থেকে সম্পূর্ণ কিন্তু বিতাড়িতও করতে পারে। তাহলে যেমন পপুলারিটি পাওয়ার চান্স আছে, পপুলারিটিটা পজিটিভ সেন্সে পাবেন না নেগেটিভ সেন্সে পাবেন, ইট ডিপেন্ডস আপন ইউ, আপনাদের উপরে নির্ভর করছে। আর এ সময় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে খুব ওয়াইজলি হ্যান্ডেল করতে হবে, খুব থটফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে, কারণ এই সময় কিন্তু আপনাদের পপুলারিটি প্রাপ্তির যোগ 100% পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতদিন আপনারা স্যারের থেকে অনলাইনে কনসালটেন্সি নিয়েছেন, এবার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটছে। থাকছে স্যারের সাথে মুখোমুখি বসবার সুযোগ। প্রতি শনি ও রবিবার স্যার থাকছেন আমাদের তিলোত্তমা কলকাতায়। যদি স্যারের সাথে মুখোমুখি কথা বলতে চান, তাহলে নিচে স্ক্রিনে ফ্ল্যাশ হওয়া নম্বরে আজই যোগাযোগ করুন। জীবনকে সমস্যামুক্ত করতে কে না চায়? আর দামি আংটি, পাথর, মাদুলি, তাবিজ, কবজের জন্য অর্থ নষ্টও নয়, শুধুমাত্র ল অফ অ্যাট্রাকশন, সাউন্ড ভাইব্রেশন, টেম্পল ভিজিটিং, মন্ত্রা, দান, ধ্যান, নিউমারোলজি, সিগনেচার চেঞ্জ, বাস্তু, গুপ্ত লুপ্ত বিদ্যার মাধ্যমে অব্যর্থ প্রতিকার করা হয়। প্রতিকার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, কেবলমাত্র সার্ভিস চার্জ নেওয়া হয়ে থাকে। আজই আপনারা আপনার নাম বুক করান মাত্র 1 টাকার বিনিময়ে। আপনি কি উচ্চ শিক্ষাতে বাধা পাচ্ছেন? প্রেমে বাধা, চাকরি, ব্যবসা, অর্থপ্রাপ্তি, ঋণ মুক্তিতে সমস্যা হচ্ছে? বিবাহে বাধা আছে? নাকি সন্তান প্রাপ্তিতে? জটিল কোর্ট কেসে ভুগছেন? নাকি রাজনৈতিক জয়ে সমস্যা হচ্ছে? অথবা কোনো জটিল রোগ থেকে থাকলে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের রাজযোগ চ্যানেলের শ্রদ্ধেয় জোডিয়াক সায়েন্টিস্ট কমলেশ দেওয়ান স্যারের সঙ্গে। লাভভাবের অধিপতি মঙ্গল স্বগৃহে বিরাজমান, তাহলে লাভের মাত্রা তো আপনাদের বাড়বেই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বয়সে বড় দাদা, দিদি, কাকা, কাকিমা, বন্ধু বান্ধব, তাদের দ্বারাও, এমনকি মামা, মাতামহ, মাতৃকুলের দ্বারাও আপনারা কিন্তু উপকৃত হবেন। আবার দেখুন, এই মঙ্গলের কারণেই আত্মবিশ্বাস আপনাদের চরমে পৌঁছে যাবে এবং নিজেদের মধ্যে যে অতিরিক্ত জোশ, সেটিকে যদি আপনারা চ্যানেলাইজ না করতে পারেন সঠিক ওয়েতে, অর্থাৎ জিমে যান, যোগব্যায়াম করুন, ধ্যান করুন, প্রাণায়াম করুন, শারীরিক কসরত করুন, এই এনার্জি, হাইলি যে এনার্জি, এটাকে যদি সঠিক ওয়েতে চ্যানেলাইজ না করতে পারেন, তাহলে কী হবে? মঙ্গলের চতুর্থ দৃষ্টি পড়ছে পরিবারের মানুষজনদের উপরে, আপনারা ডমিনেটিং নেচারের হয়ে যাবেন। এটা তো ঠিক নয়। পরিবার পরিজনদের সাথে সম্পর্ককে মজবুত করতে হবে, মেজাজকে ঠান্ডা রাখতে হবে। তবে অবশ্যই ব্যাংকের ব্যালেন্স আপনাদের বাড়তে চলেছে। মুখনিসৃত বাণীর দিকে একটু খেয়াল রাখুন। মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি যেহেতু আপনাদের 5th হাউসে পড়ছে, সপ্তমভাবে, তাহলে প্রেমিক প্রেমিকা অহেতুক তর্ক বিতর্ক যেন করবেন না। সম্পর্কের অবনতি কিন্তু হতেই পারে। পেটের সমস্যা একটু দেখা দিতে পারে। এ সময় কিন্তু আপনাদের মধ্যে যারা শিক্ষার্থী বিদ্যার্থী আছেন, বিশেষ করে যারা স্কুল কলেজের নিচে পড়াশুনো করছেন, তাদেরকে কিন্তু অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। তবে যারা কলেজ লাইফের পরে পড়াশুনো করছেন, তাদের জন্য সময়ের সুযোগ ভালো। ভাগ্য আপনাদের ফুল সাপোর্ট করবে। পিতা বা পিতৃতুল্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারা উপকৃত হবেন। পছন্দসই ইউনিভার্সিটি বা কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ আপনারা পাবেন। মঙ্গলের অন্তিম দৃষ্টি তার স্বগৃহে 8th হাউসে থাকবে।
আর 8th হাউসে কিন্তু রাহুর দৃষ্টি, শনির দৃষ্টি, সূর্য, বুধ, শুক্র, গুরু সবার দৃষ্টি, কেতু বাদে প্রত্যেকের দৃষ্টি কিন্তু আপনাদের 6th হাউসে থাকছে। 6th হাউসের লর্ড মঙ্গল নিজের ঘরকে দেখছেন। তাহলে কিন্তু অবশ্যই বেকার যুবক যুবতী যারা আছেন প্রচেষ্টা জারি রাখুন। নতুন চাকরি বা কর্মসংস্থানের যোগও কিন্তু আপনাদের জন্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। সময় সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। নতুন কোনো কর্মের শুরুয়াত আপনারা করতেই পারেন। চাকরিজীবী বিজনেসম্যান যারা আছেন তাদের জন্যও সময় সুযোগ যে খারাপ এমনটি নয়, আপনাদের জন্যও সময় সুযোগ ভালো। আর স্পেসিফিক ওয়েতে বলতে গেলে এ সময় কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে অর্থের বর্ষা কিন্তু ঘটতেই পারে। কেরিয়ারে একটা বুস্ট গ্রোথ আপনারা অনুভব করবেন। মাত্রা অতিরিক্ত উইল পাওয়ার এবং কনফিডেন্স লেভেলকে সঠিক ওয়েতে চ্যানেলাইজ যদি করতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনাদের পপুলারিটি প্রাপ্তির যোগ আছে। অনেকে আপনাদের মধ্যে এই সময়ের মধ্যেই ফেমাস বা বিখ্যাতও কিন্তু হতে পারেন। বিশেষ করে মঙ্গল যখন মৃগশিরা নক্ষত্রে অর্থাৎ নিজের নক্ষত্রে থাকবে। প্রতিকার স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে আপনাদের প্রথমেই বলবো, স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মঙ্গল গ্রহের বীজ মন্ত্র ওম ক্রাং ক্রিং ক্রং স ভৌমায় নামা। এটি সূর্যের আলো থাকাকালীন 108 বার জপ করুন, না পারলে 21 বার করে জপ করুন, অত্যন্ত উপকৃত হবেন। আর যারা জ্যৈষ্ঠ মাসেই এই ভিডিওটি দেখছেন, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রত্যেকটি মঙ্গলবারকে বলা হয় বড় মঙ্গলবার বা বৃদ্ধ মঙ্গলবার। এই মঙ্গলবারগুলিতে হনুমানজির নাম জপ, ধ্যান, আরাধনা করার বিধান কিন্তু দেওয়া হয়েছে। যাদের জন্মছকে মঙ্গল দুর্বল তাদের মধ্যে অনেক প্রবলেম দেখা দিতে পারে, আমি ভিডিওর শুরুতেই কিন্তু আলোচনা করেছি। তাহলে মঙ্গলকে মজবুত করবার জন্য রেড কালারের ড্রেস পরুন, হনুমানজির নাম জপ, ধ্যান, আরাধনা করুন, মঙ্গলবার করে নিরামিষ খান, লাল রঙের ফল, তরমুজ বা বেদানা, এগুলি, লাল শাক, এগুলি বেশি করে খান। মসুর ডাল অর্থাৎ মসুরের ডাল দান করে দিন গরিবদের মধ্যে। অন্ততপক্ষে 7-8টা মঙ্গলবার দান করুন, অত্যন্ত উপকৃত হবেন। এ বিষয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহই নেই। তো বন্ধুরা, প্রতিবেদনটি আপনাদের ঠিক কেমন লাগলো, আপনাদের সুচিন্তিত মতামত আশা করি আপনারা নিচের কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করতে ভুলবেন না। এই আশা রেখে আমি আমার বাণীকে এখানেই বিরাম দিচ্ছি।